जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। आसतु जानिबा आजिर दिन संपर्क में। आज हूँ 22 एप्रिल मासर 22 तारिख बुधवार 2026 मसीहा ओडिया बैशाख मास शुक्ल पक्ष सौर मानरे मेष 9 दिन। दर्शक बंधु आज हूँ रामानुजाचार्य आज हूँ जन्म जयंती। आसतु जानिबा आजिर तिथि नक्षत्र दिनर पंचांग संपर्क में। आज षष्ठी तिथि सूर्योदय परठारु रात्र 11 घंटा 14 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। रात्र 11 घंटा 14 मिनिट परे सप्तमी तिथि प्रवेश करिवे। आज दिन नक्षत्र आद्रा नक्षत्र सूर्योदय परठारु रात्र 11 घंटा 11 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। रात्र 11 घंटा 11 मिनिट परे पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ हेबे। आज मिथुन राशि रे चंद्रमा दिवस रात्र 60 दंड संपूर्ण भोग हेबे। आसंतु जानिबा आज दिन घातबार एवं घातचंद्र संपर्क में। आज कर्कट राशि व्यक्ति विशेषकर घातबार जो मानकर कर्कट राशि सेमानकर आज घातबार जोग रहुछि एवं कन्या राशि व्यक्ति विशेषकर घातचंद्र जोग रहुछि। तेणु कर्कट एवं कन्या उभय राशि व्यक्ति विशेष आज दिन में जगी रखी चलिबा आवश्यक। विशेष सावधानता व सतर्कता अवलंबन करने आवश्यक। शारीरिक समस्या स्वास्थ्यगत समस्या थंडा कफ ज्वर आदि संक्रमण उच्च पदाधिकारी सहित मतभेद मत पार्थक्य किछिटा शारीरिक आघात अर्थहानि भली जोग थिबारु एवं प्रिय लोकंक सहित अप्रीति जोग थिबारु जगी रखी दिनटिए चलंतु। आसंतु जानिबा आज दिन निषिद्ध खाद्य संपर्क में। केउ खाद्य को आपण माने आज ग्रहण करिवे नाही। आज षष्ठी तिथिर प्रवेश होउतबारु बा षष्ठी तिथि दिनटिए गति करुतबारु आपण निंब फूल निंब कढ़ बा निंब पत्र को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही। भजा भजी करी खांतु नाही। कलरा आदि पिता द्रव्य को मध्य ग्रहण करंतु नाही। आमर अनेक समय देखा दिए व्यक्ति विशेष विवाह रे विलंब होता है। अनेक चेष्टा करी मध्य विवाह रे विलंब हुए। विवाह प्रस्ताव बारंबार भांगी थाए। विवाह प्रस्ताव भांगिबार कारण कौन? बारंबार विवाह प्रस्ताव पड़ी भांगिबार कारण कौन जदि आमे जानिबा जातकरे लग्नर सप्तम भाव होची विवाहर भाव। सप्तमाधिपति बा सेवेंथ लॉर्ड होचंती जीवन साथी बा लाइफ पार्टनर अधिपति। जदि जातकरे सप्तम स्थान रे मंगल रही थांती, जदि जातकरे सप्तम स्थान रे मंगल शनि एकत्र थांती या आहुरी असुविधा कथा। जदि जातकरे सप्तम स्थान रे राहु थाई बा केतु थाई सप्तमाधिपति बा सप्तमर जे मालिक सप्तम घरर अधिपति से षष्ठ अष्टम द्वादश स्थिति रे थांती ताहले विवाह रे अजथा विलंब होइथाय। अनेक प्रस्ताव आसुथाय किंतु प्रस्ताव स्थिरीकृत होई न थाय। अनेक समय अनेक व्यक्ति विशेष कहती ये झीवर बा पुअर गुरुशुद्धि आसी नाही। गुरुशुद्धि नथिबारु तार विवाह हेउ नाही। ये कथा सत्य या ठीक कथा किंतु केवल जे गुरुशुद्धि विवाह विलंबर कारण ता नुह। कारण गोटे पुओर विवाह योग्य बयस यदि आमे कहिबा माने गवर्नमेंट हिसाब रे गोटे पुओ 21 वर्ष बा 23 वर्ष पर विवाह करि परिबो सरकारी आईन अनुसार। बा पितामाता चिंता कले पुओटी जदि चाकरी बाकरी शीघ्र पाई जाइए बापा माँ चिंता कले जे 26-27 बेलू बाहागर करवा किंतु से पिलाटी विवाह बेलू को 36 हो जाऊँगी 37 हो जाऊँगी 38 हो जाऊँगी ता माने कौन 26 वर्ष रु 38 वर्ष पर्यंत गुरुशुद्धि नथिला। ता माने ता जातक गुरुशुद्धि बहुत थर आसी 2 थर 3 थर 4 थर से 10 वर्ष भितर गुरुशुद्धि आसी किंतु गुरुशुद्धि केवल थिले मध्य जातक जदि ग्रहरिष्ट रही बा जातक ग्रहंकर अवस्थिति खराब अच्छी ताहले अजथा विवाह विलंब हेबो। एक कथा मध्य कहा जाए केवल गुरुशुद्धि के देखा जीव नाही। गुरुशुद्धि तो कहा जाए जे जीव द्वितीय धन धान्य भोगी सुतार्थ वित्त नवपंचकेशु जामित्र स्वस्थ विपुलाच लक्ष्मी एकादशे सर्वशुभम ददाति। बृहस्पति जदि जन्म राशि ठारू द्वितीय रे आपणकर पंचम रे सप्तम रे नवम रे एकादश रे अछंती ताल तो गुरुशुद्धि। तेणु बहुत समय जातक भी चली था गुरुशुद्धि था किंतु दशा जदि समर्थन करूँ थाए महादशा जहाँ खराब चली थाए दशा किंबा जातक ग्रह स्थिति ही खराब थाए ताहले अजथा विवाह विलंब होता है। एवं आउ एक सूत्र मध्य कहा जाए जे सप्तमे स्थिते भौमे द्वादश स्थिते भौमे सप्तम स्थिते सौरी द्वादश स्थिते सौरी सप्तमे स्थिते राहु द्वादश स्थिते राहु विवाहम प्रतिबंधकम। प्रतिबंधक माने कौन? विवाह हो पारिबनी सेमती कथा नुह। विवाह हेबो
কিন্তু বিଳମ୍ବରେ ହେବ ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖୁ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ। ଯଦି ଜାତକରେ ଜଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ମଙ୍ଗଳ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଙ୍ଗଳ, ଚତୁର୍ଥରେ ମଙ୍ଗଳ, ସପ୍ତମରେ ମଙ୍ଗଳ, ଅଷ୍ଟମରେ ମଙ୍ଗଳ, ଦ୍ୱାଦଶରେ ମଙ୍ଗଳ ଥାଏ, ତାହେଲେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଯୋଗ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବିବାହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବା ଆପଣ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, 3-4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ବୋହୂଟିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବା ଝିଅଟିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପୁଅ ପାଇଁକା, ବା ଝିଅଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ଜ୍ୱାଇଁଟେ ଆପଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, 3-4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମନ ଲାଖି ଜ୍ୱାଇଁଟେ ମିଳୁନାହିଁ, ପରିବାରଟେ ବନ୍ଧୁ ଘରଟେ ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବ୍ରତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବ୍ରତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ଝିଅକୁ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। এই 16 ସୋମବାରରେ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପୂଜନ କରିବ, ବ୍ରତ କରିବ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 16 ସୋମବାର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଦେଖିବେ ବିବାହରେ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ସେହିଭଳି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକୁ କେହି ଗାଁ ଗହଳିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝାଟିଆ ଗଛ କହିଥାନ୍ତି, ଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦୀପ ଧୂପ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିବେ, ତାହେଲେ ବିବାହରେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ସେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରତିକାର ଲାଲ କିତାବ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଲେ ଭଲ। 21ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଭିତରେ ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଏକ ଅଚୁକ ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ ବାହାଘର ହୋଇଯିବ। 21ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭିତରେ ହାଏଷ୍ଟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖାଯାଇଛି 7ଟି 8ଟି 9ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭିତରେ ବାହାଘର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶିବଙ୍କୁ ଯାଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କିଛି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ, ଅତି କମ୍ରେ 7ଟା ଧଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଗୋତ୍ର ନାମରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ପରିଷ୍କାର ଥିବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଜ୍ଜଳମୟୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ପୁରା ଗୋଲାକାର ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ କିଛି ସାବୁନ ଫେଣ କରି ବା ସର୍ଫରେ କିଛି ଫେଣ କରି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣିରେ କିଛି ଫେଣ କରି ଛାତ ଉପରକୁ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଘର ଅଗଣାକୁ, ବିଶେଷ କରି ଛାତ ଉପରକୁ ଆପଣ ଯିବେ କ୍ଲିଅର ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯିବେ, ସେଇ ସର୍ଫ ବାଲ୍ଟିରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ଟିରେ କିଛି ସର୍ଫ ବା ସାବୁନ ଫେଣ କରି ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବେ। ଫୁଟୁକାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଦେଖିଥିବେ ଫୁଟୁକାଣି ମିଳୁଥାଏ, ସେ ଫୁଟୁକାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କନ୍ୟାଟିଏ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମିଳୁ, ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ମିଳୁ, ଏ ମନ ଲାଖି ସ୍ୱାମୀଟିଏ ମିଳୁ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 27 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଣୀ, 27 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗୁଣବାନ, ଆମେ କହୁନା ଏକଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ତମହନ୍ତି ନଚ ତାରା ଗଣ ପିଛ, ଆକାଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ତାରା ଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜଳତା, ଯେଉଁ ଆଭା, ତାହା ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶକୁ ଉଜ୍ଜଳିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ରାତିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ, ପରିବେଶକୁ ଆକାଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଆଲୁଅ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାରାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନଲାଖି ସ୍ୱାମୀଟିଏ ପତିଟିଏ ମିଳୁ, ଏ କଥା ଝିଅଟିଏ ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କରି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଫୁଟୁକାଣି ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସର୍ଫ ଫେଣରେ ସାବୁନ ଫେଣ ଫୁଟୁକାଣି କରି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କିଛି ସମୟ ଫୁଟୁକାଣି କରିବେ, ମନ ଭିତରେ ଫୁଟୁକାଣି ସମୟରେ ଭାବିବେ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଜାଗାରେ ଭଲ ପରିବେଶରେ ବା ଭଲ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନରେ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ବଳ ବଢ଼ିବ, ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିଲା ତାହା କେତେକାଂଶରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ।
ମାତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଯିବା, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଏସିଡ଼ିଟି, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା, ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଆଜି ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବାରୁ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଦିନଟିରେ ଧଳା, ସବୁଜ ଏବଂ ଖଇର ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନମ୍ବର 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗରେ ବା ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣ 7 ଗୋଟି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାହାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲରେ ଯାଉଛି। ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଉପହାର ସୂତ୍ରରେ କିଛି ଉପହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇପାରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ସବୁଜ, ନୀଳ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5 ଏବଂ 6କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣର ଗାଈ ବା ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଗାଈକୁ ଆପଣ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଘାସ ଏବଂ ଘାସ ସହିତ କିଛି ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଘାସ ନଥିଲେ ରୁଟି ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧା ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବା ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ, କିଛି ନୂତନ ପଲିସି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଧଳା ଏହି ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଦହି ଖାଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କେତେକାଂଶରେ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଦେଖାଦେଇପାରେ ବା ଅଶାନ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କ୍ଷୁବ୍ଧିତ ବା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିରକ୍ତ ଆଜି ଆଦୌ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦରେ ରହିଛି ଏବଂ ଶୁଭରେ ଦିନଟି ବିତିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଦିନଟିରେ ଧଳା, ସବୁଜ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଦିନଟିରେ ନମ୍ବର 2 ଏବଂ ନମ୍ବର 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବା ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମୁଗ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ କେତେକାଂଶରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ନିଜ ରୁଚି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ କରିବେ ବା ରୁଚି ଅନୁସାରେ ମନ ପସନ୍ଦିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଆକାଶୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ କରି ଆପଣ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ହିସାବରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ମାନସିକ ଚାପ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରଙ୍ଗ, ରସାୟନ, କସ୍ମେଟିକ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ବା ଭଲ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଦିନରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ, ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ।
शुभ संख्या हिसाब से नंबर 5 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभ फल प्राप्ति करने आपण लक्ष्मी नारायण को दर्शन करूँ। लक्ष्मी नारायण को निकट में किसी आपण धला मिठा जो रसगोला है कि धला नबात मिठा है कि धला मिठा आपण मिष्टान्न आपण भोग करी आपण प्रसाद रूप पाई यात्रा करूँ। शुभ फल प्राप्ति करेंगे। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या, कर्मक्षेत्र नियुक्ति, वैवाहिक समस्या, वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। आसंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति दिनटी किपरि बीतिब। तुला राशि व्यक्ति विशेष कर्मक्षेत्र में मार्ग प्रशस्त हेब। व्यवसायी माने व्यवसाय रे सफलता प्राप्ति करेंगे। गृहिणी माने तथा कर्मजीवी महिला माने दिनटे उच्च प्रशंसित हेबे। पारिवारिक जीवन सुखरे बीतिब। किछि सुस्वादु भोजन आज दिन ग्रहण करेंगे। किछि उपहार सूत्र में किछि द्रव्य प्राप्ति करेंगे। निजे किछि वस्त्र अलंकार आभूषण महिला माने बा पुरुष माने मध्य क्रय करेंगे। नूतन जानवाहन प्रति आग्रह रहिबो। जमीबाड़ी क्रय को नहीं गृह निर्माण को नहीं मन में विचार आसिबो। शुभ रंग हिसाब से धला, सबुज, नील रंग को व्यवहार करूँ। शुभ संख्या हिसाब से 5 और 6 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभ फल प्राप्ति करने आपण श्वेत रंगर गाई को धला वर्णर गाई को रुटी एवं गुड़ खाइए दिंतु। देखिए जहाँ भी बाधा रही दूरीभूत हो। बिच्छा राशि कर्मक्षेत्र को नहीं सामान्य चापग्रस्त हो पारती। मन मध्य अजथा अशांति देखादेव। विवादीय मंतव्य दे कटु कथा कही असुविधा पड़ पारती। मनर कथा मन रखंतु। अंतर कथा अन्य आगे शेयर करंतु नाही। अन्य को साहाय्य करने को जाई निजे असुविधा पड़ पारती। आज आपणकर घात 12 घात चंद्र उभय जग थिबारु जानवाहन में सतर्कता अवलंबन करंतु। कौन सी एग्रीमेंट बा दस्तखत आपण स्वाक्षर करिया पूर्व भावी चिंती दस्तखत बा स्वाक्षर करंतु। आज आप ठकामी पड़ पारती। स्वास्थ्य बाधा कौन सी छोट मोट शारीरिक आघात देखा दे पारे। दिन भल जाऊ नथिबारु हनुमान को दर्शन करंतु। हनुमान चालीसा पाठ करी दूरयात्रा करंतु बा जदि पारिबे सुंदरकांड पाठ करंतु। शुभ फल प्राप्ति करिवे। धनु राशि आयर मात्रा आपणकर बहुगुणित हेब। विभिन्न सूत्र आपण आय लाभ करेंगे। मात्र आय अनुपात व्यय मध्य से भली अधिक हेब बा खर्च अधिक हेब। कौन सी बंधु बांधव बा निज लोकों संपर्कों आपण आज खर्च करेंगे किंबा माँकर बा स्त्रींकर स्वास्थ्यगत समस्या को नहीं आपण खर्चांत हेबे। दिनटे जगी रखी चलतु। आय को आपण अधिक केमिति करेंगे से अनुसार आपण प्रयत्न हूँ। पारिवारिक जीवन आपण मध्यम रही। संतान को कार्यकलाप आपण को आनंद देव। आज दिन में किसी नूतन कनसाइनमेंट बा किसी नूतन कार्य को आप आरंभ करें। आपण शुभ रंग सबुज, नील, आकाशी यही रंगर वस्त्र व्यवहार करूँ। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 3 और 9 को व्यवहार करूँ। जितेबाला दूरयात्रा करुँच यात्रा समय देवादेव महादेव को दर्शन करूँ। शिवलिंग आपण 7 गोटी दुदरा फूल अर्पण करूँ बा 7 गोटी बेलपत्र अर्पण कर दूरयात्रा करूँ। शुभ फल प्राप्ति करेंगे। आसंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति दिनटी किपरि बीतिब। मकर राशि व्यक्ति विशेषकर देह मन संपूर्ण रूप से सुस्थ रहिब। उच्च पदाधिकारी आपण को प्रशंसा करेंगे। व्यवसायी मानक पई सफलतार दिन रहिब। शेयर मार्केट रे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रे बा आपणकर फाइनेंस इंडस्ट्री रे जदि किसी कार्य करूचंती बा आईटी विभाग रे किसी कार्य करूचंती ताले कर्मर स्थिति यथेष्ट भल रहिब। आपणक पई आज किसी नुआ कार्य आपण आरंभ करि पारंती बा शुभारंभ करि पारंती। बहु दिनर प्रतीक्षित संवाद को आपण प्राप्ति करिवे। बंधुंक ठारू उपहार पाइबे। महिला मानक पई दिनटी संपूर्ण रूप से नूतन सुजोग आनीदेव। आपण पई शुभ रंग सबुज, नील, गोलापी यही रंगर वस्त्र परिधान करूँ। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 8 को व्यवहार करूँ। अधिक शुभ फल प्राप्ति करने
ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଶି ତେଲ ଲାଗିକରି ବା ହନୁମାନ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିକରି ହନୁମାନଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର କପାଳରେ ବା ଗଳାରେ ଲାଗିକରି ଦୂରଯାତ୍ରା ଯାଆନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଅଚାନକ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିବ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ। ଅଟିକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆରାମରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିପାରିବେ ବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏହା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଦିନ ମୋଟାମୋଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯାଉଛି। ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ବାଇଗଣୀ, ସବୁଜ, ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 5 ଏବଂ 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କାଉକୁ କିଛି ରୁଟି ବା ବିସ୍କିଟ୍ ଦେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। କାଳପୁରୁଷର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶରୀରରେ ଥଣ୍ଡା, କଫ କିମ୍ବା ଭାଇରାଲ ଫିଭର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ ପଲିସି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବକେୟା ଅର୍ଥ ଥିଲେ ତାକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଆକାଶୀ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 1 ଏବଂ 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ତେବେ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣ ନିଜର ଇପ୍ସିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2026 ମସିହା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟିକ ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ। ମୁଁ କରିବି ମାସିକ ରାଶିଫଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ। ମୁଁ ଦେବି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2026 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେ ନୂଆ ରୂପ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।